हेलो। संजीव सर। हेलो। हेलो संजीव सर, अनम्यूट करो जी। हो गया जी, हो गया। हाँ जी, बढ़िया सर। हेलो। ये मनीत टाक नु करो सर, ऑन मेरे ख्याल हाँ एडमिट करो। हो गई को होस्ट। हाँ जी, करो करो जो। चलो ठीक है मुकेश सर, कर लो जी स्टार्ट। कर लीजिए, हो गए ज्वाइन साहब कुछ? हाँ आ ही रहे ने, ज्वाइन हो ही जाऊगा, तुसी करो जी स्टार्ट। चलो ठीक है जी। रिस्पेक्टेड श्री वरिंदर तमन जी, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पंजाब, समूह डिपार्टमेंट के होर भी अफसर साहबान दे उपराले सहित निमी पंजाबी चैनल जिहड़ा शुरू किया गया है, जो कि साडे वास्ते बहुत ही लाहेवंद है। मेरे इंस्ट्रक्टर साथियों, प्यारे बच्चों, सब तो पहला गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये जिहड़ा डिपार्टमेंट का उपराला है, जिन्हां दे नाल असी काफ़ी पिछले 4 महीने तो कोविड-19 के उत्ते जिहड़े आपस दे विच नहीं सी जुड़ पाए, असी वो जुड़े रहे हैं ते अपनी स्टडी नूं चालू रखण दे विच इस डिपार्टमेंट का जिन्ने भी अफसर साहबान आ उन्हां दा बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा हाँ, जिन्हां ने सानू इस मौके दे उत्ते भी अपने सखियार्थियों के नाल जोड़िया अते समूह इंस्ट्रक्टर दे नाल वख-वख दूर दराडे बैठे हुए सानू नॉलेज लैण दा मौका दिता। मैं मुकेश कुमार, इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट ITI मेहरचंद जलंधर पंजाब, आज बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक दे नाल तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। मेरा टॉपिक है कंडेंसर दी टाइप्स, कूलिंग टावर। इस दे बारे आज मैं तुहानू जानकारी देवांगा। चार कहानी कंडेंसर तो पहला एक बहुत होर भी साडे वास्ते एक मैं जानकारी देना चाहांगा, जिहड़ा कि पंजाब गवर्नमेंट वालों मिशन फतेह स्टार्ट किया गया है, उस प्रति जिहड़ा असी अपने आप नूं, अपने परिवार नूं, अपने नज़दीकियां नूं, मुहल्ला वासियां नूं जिन्ना तक रूबरू नहीं करावांगे, आपां उस मिशन फतेह विच कामयाबी नहीं हासिल करांगे। मिशन फतेह स्टे होम सेफ लाइफ, ये बहुत ही पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों ये उपराला किया गया भी साडे पंजाब दे विचों असी कोरोना मुक्त होके रहना है। उस दे वास्ते सानू सब नूं मिल के ये लड़ाई दे विच हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लैण तो भाव है अपने आप दे जिहड़ा लाइफ स्टाइल आ उसनूं थोड़ा जिहा उहदे विच चेंजिस लिया। चेंजिस की लियाउणियां है? स्टे होम तो भाव है असी घर रहीए, खास करके 60 साल तो उपर ते छोटे बच्चे 15 साल तो ये बिल्कुल घर रहने चाहिए। उदों ही असी बाहर निकलीए इन्हां दे विचों भी कोई होर जदों सानू बहुत जरूरी काम हो। इस दे नाल भी असी फतेह मिशन दे विच योगदान पा सकते हैं। इस तो बाद आ कीप ए सेफ डिस्टेंस, सानू आपस दे विच दूरी बनाई रखनी चाहिए, घट्टो घट 5 तो 6 फुट। जे गल भी करनी असी एक दूजे नाल बहुत जरूरी किते बाहरले परसन दे नाल, उस दे नाल सानू इन्नी दूरी बना के रखनी चाहिए है। ये भी फतेह मिशन का ही हिस्सा है। इस तो बाद वाश हैंड ऑफन,
ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਨੀਮਮ 20 ਤੋਂ 22 ਸੈਕਿੰਡ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਰ ਯੂਅਰ ਕਫ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਨਿੱਛਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਡੈਂਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇੱਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਪਰ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸਰ ਭਾਵ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਸਟ ਹੈ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ
ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਕੰਡੈਂਸਰਸ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰਸ। ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? A condenser is basically an heat exchanger in which heat transfer take place from high temperature vapor to low temperature air of water, which is used as cooling medium. Its purpose is to convert to liquid all the refrigerant vapor delivered by the condenser. Condenser ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਵੇਪਰਸ ਔਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵਰ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫਿਟਿੰਗ ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 4। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਨੰਬਰ 3 ਆ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥਰਮੋਸਟੈਟਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਲਗਭਗ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਅਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 20 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ
ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਲੋ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਆ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੇਪਰਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿੱਟ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਏਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਡੈਂਸਰ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडेंसर। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇਹ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 에ਅਰ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਅੱਗੋਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਨੰਬਰ 2 ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਨੰਬਰ 3 ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਕੁਆਇਲ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਡਬਲ ਪਾਈਪ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਕੰਡੈਂਸਰ ਭਾਵ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ cooled by natural air or fan located on the motor or built into the compressor flywheel. It is very common in domestic unit where cooling water is not available. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਾ ਛਿੱਛਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸਡ ਵੇਪਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫੋਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2.5 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 5 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 30 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਸ਼ਮਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ 300 ਮੀਟਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਰੀਆ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਏਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਕੇਜ ਕੈਸਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਫਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਰੈਸਡ ਗੈਸ ਇਨਲੈਟ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਆ, ਐਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਟਾਈਪ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਿਟ ਟਾਈਪ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਕੇਜ ਕੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀਟ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਗੈਸ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਇਹ ਫਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਇਨ ਥਾਈ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠੰਡਕ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਲੇਟ ਟਾਈਪ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2 ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਪਲੇਟ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਫਰਿੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੇ ਵਾਇਰਮੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਲੇਟ ਐਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਲੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟ ਦੇ ਓਲਡ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆ
ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਿਊਬਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਗਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਨਲੈਟ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਆਊਟਲੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ? ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਮੈਸ਼ ਟਾਈਪ। ਵਾਇਰ ਮੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰ ਮੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਹ ਵੀ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਬੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੇਪਰਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਟਰ ਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। The condenser which is cooled by water is called water cooled condenser। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ, ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੋਲ। ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਨਲੈਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੈਸ ਦਾ ਇਨਲੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਆ, ਟਿਊਬ ਆਊਟਲੈਟ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਇਨਲੈਟ, ਬੈਫਲਸ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਹੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਊਬ ਇਨਲੈਟ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਆਊਟਲੈਟ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਆ, ਟਿਊਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਪੰਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਕੰਡੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ, ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਠੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਆ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਕੁਆਇਲ ਟਾਈਪ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਇਨਲੈਟ, ਪਾਈਪ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਭਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੈਸ ਇਨਲੈਟ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਆ। ਇਸਦਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਇਨਲੈਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਇਨਲੈਟ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ, ਥੋੜਾ ਰੈਡਿਸ਼ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਇਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਇਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਆਊਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਆਊਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਵੇਖੋ ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਟਿਊਬ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ, ਟਿਊਬ ਵਿਦਿਨ ਟਿਊਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਕੁਆਇਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਵਿਦਿਨ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਈਪ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖੋ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਇਨਲੈਟ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਆਊਟਲੈਟ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਆ ਡਬਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪਸ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। Here the principle of evaporation cooling is used. The water evaporates when it's come in contact with the refrigerant following in the condensing coil. In this type of condenser, both air and water are used as the cooling medium. देखो evaporative type condenser ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੂਲਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ 100 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਕੋਇਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਊਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਲੋਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆ, ਹਵਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100 ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਫ ਜੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੀਮ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 100 ਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫਲੋ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਟੈਂਕ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। The condenser cooled by water in the open atmosphere is called atmosphere। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ, ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੋਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਜ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਦਾ ਫਲੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲਵ, ਕਈ ਕਿੰਗ ਵਾਲਵ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਆ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਥੱਲੇ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਬੇਸਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਹੈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਹੋਵੇ, ਸਪਲਿਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਕੁਆਇਲ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਵਿਦਿਨ ਪਾਈਪ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਪੋਰੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਕਮਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ 200 ਕਮਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਈਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਆ, ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਹੈ, ਕੈਸਟ ਏਸੀ ਹੈ, ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਔਰ ਰੇਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੂਲਡ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੂਲਡ, ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਫੋਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟਾਈਪ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਸਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 5 ਟਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਈਸ ਕੈਂਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਪੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੂਲਡ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟਾਈਪ, ਵਾਟਰ ਕੂਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆ ਫਿਗਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਇਜ਼ a device used to cool
the hot water coming from the water cooled condenser of a large refrigerant machine। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਟਾਈਪ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ? ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਨੰਬਰ 2 ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿਣਕਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ, ਨੰਬਰ 1 ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਨੰਬਰ 2 ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦ hot water to the condenser is sprayed from the top of the tower and it's cooled by the movement of the natural air through it। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ MES ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿਹੜਾ? ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਖਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? in mechanical definition in mechanical draft cooling tower, water is cooled by the forcing air or drawing air through the tower of a fan। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਸਮਝੋ, ਅੰਦਰੋਂ 에ਅਰ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚੀ, ਪੱਖੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਲੈਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੱਖਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਓਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੰਡਿਊਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਨਲੈਟ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਪਰੇ ਨੋਜ਼ਲ ਹੌਲੀ 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 ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 에ਅਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੁਡਨ ਫਿਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਵੇਖ ਲਓ, 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖਸਖਸ ਦੇ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ? ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सर वेरी थैंक्स फॉर इट। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ उसਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੰਮੀ ਚੇਨਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ। ਨਿੰਮੀ ਚੇਨਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, YouTube ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਫॉर ਸਰ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।